آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 اور 60 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فرقوا فرقہ بازی کی، تفرقہ بازی کی، دینہم اپنے دین میں، وکانوا اور وہ ہو گئے، شیعاً گروہ در گروہ۔ یہ آیت عام ہے، کفار مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرقہ کا راستہ اپناتے ہیں۔ تفرقہ بازی کی بنیاد اب بے جا و مال ہوتی ہے۔ فرقہ بازی ایسی لعنت ہے کہ ملت کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے اور ایسی قوم کی ساکھ اور وقار اور دنیا کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے فرقہ بندی کو عذاب ہی کی ایک قسم بتایا ہے، اور دوسرے مقام پر فرقہ بازوں کو مشرکین کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقہ کا آغاز کسی بدی عقیدہ سے یا عمل سے ہوتا ہے، مثلا کسی نبی یا رسول یا بزرگ اور ولی کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اللہ تعالی جل شانہ کی صفات میں شریک بنا دینا، یا کسی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا، یا کسی سے بغض و عناد رکھنا وغیرہ، یہی وہ غل فی الدین ہے جسے اللہ تعالی جل شانہ نے شدت سے منع فرمایا۔ اور بدی اعمال کا زیادہ تر تعلق سنت رسول سے ہوتا ہے۔ کسی سنت رسول کو ترک کر دینا یا کسی نئے کام کو ثواب کی نیت سے دین میں اضافہ کر دینا وغیرہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں اس کام کی پہلے کمی رہ گئی تھی جو اب پوری کی جا رہی ہے۔ البتہ فروعی اختلاف قابل برداشت ہیں اور اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اعمال میں ایک گروہ ایک طریقے پر عمل کرتا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے طریقے پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین اور ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم میں بھی پایا جاتا ہے، مگر یہ فروعی اختلاف ہے۔ ایمان اور یقین لانے والی باتوں میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سب متفق ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ فروعات کے ضمن میں بعض ائمہ ایک چیز کو سنت قرار دیتے ہیں مگر دوسرے ایسا نہیں سمجھتے۔ بعض کسی چیز کو مباح تسلیم کرتے ہیں جبکہ دوسرے ایسا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں ہیں، البتہ ان کو زیادہ طول دینے سے گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی فروعات کے اختلاف پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فروعات میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، البتہ اصول میں اختلاف گمراہی کا باعث ہوگا۔ لستا آپ نہیں ہیں، منہم ان سے، فی شیء کسی چیز میں، انما بے شک، امرہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر، ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں، بما وہ جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کرتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم شیعا، اس امت میں بدعت کا ارتکاب کرنے والے، نفس پرستی میں مبتلا لوگ اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے افراد ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہر گناہ گار کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے لیکن بدعت کرنے والے کو اور اپنی خواہش کے پرستار لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں ان سے بری ہوں اور وہ ہم میں سے نہیں۔ الغرض کے اس آیت میں
उम्मत के गुमराह फ़िरक़ों की तरफ भी इशारा है। और ऐसे गुमराह फ़िरक़ों के दरमियान इस गिरोह की निशानदेही आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जो हक़ पर कायम होगा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मेयार मुक़र्रर करते हुए फरमाया, जो शख्स मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ा पर कायम रहेगा वही फ़िरक़ा नजात पाएगा। मा अना अलैहि व अस्हाबी। लिहाजा जिन लोगों का अक़ीदा व अमल किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो और जिनका रास्ता सहाबा के रास्ता से हटा हुआ हो, वो हिदायत याफ्ता गिरोह नहीं हो सकता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम इस ईमान का नमूना है। जो शख्स उसूली बातों में इख्तलाफ करेगा वो गुमराह हो जाएगा। फिर अगर उसका अक़ीदा काफराना या मुशरिकाना हो जाए तो अब्दी जहन्नमी होगा। और अगर अहले बिदअत और अहले हवा की तरह अकीदे में कुछ खराबी आ गई तो फिर भी जहन्नम में एक दफ़ा ज़रूर जाना पड़ेगा, ताहम बाद में निकाल लिया जाएगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। मन जो शख्स जाअ लाएगा बिल हसनती एक नेकी फलहू तो उसके लिए है आशरु अम्सालिहा मिसल उसके 10 गुना सवाब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ल शाअनु फरमाता है और उसका फरमाना सच है कि जब मेरा बंदा नेकी का इरादा करे तो ए फरिश्तों उसकी एक नेकी लिख लो, फिर अगर वो कर चुके तो उसकी 10 नेकियां लिखो, और अगर वो बुराई का इरादा करे तो कुछ भी ना लिखो, और अगर कर चुके तो एक ही बुराई लिखो, और अगर ना करे तो उसके लिए भी एक नेकी लिख दो। फिर आपने यही आयत पढ़ी। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो रवायत है इसमें यूँ है कि जब कोई शख्स नेकी का इरादा करने के बाद नेकी करता भी है तो अल्लाह ताला जल्ल शाअनु इसे 10 से लेकर 700 नेकियां अता करता है। यह कम अज कम अजर है, वरना कुरान और हदीस दोनों से साबित है कि बाद नेकियों का अजर कई गुना 100 गुना बल्कि हज़ारों गुना तक मिलेगा। वमन और जो शख्स जा लाएगा बिस्सय्यति एक बुराई फला तो नहीं युजज़ा वो सजा दिया जाएगा इल्ला मगर मिसलहा मानिद उसी के, यानी जिन गुनाहों की सजा मुकर्रर नहीं है और उसके इर्तिकाब के बाद उसने उससे तौबा भी नहीं की या उसकी नेकियां उसकी बुराइयों पर गालिब न आई या अल्लाह ने अपने फजल खास से उसे माफ़ नहीं फरमा दिया, मजाजात का कानून बरोए अमल नहीं आएगा तो फिर अल्लाह ताला जल्ल शाअनु ऐसी बुराई की सज़ा देगा और उसके बराबर ही देगा। वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। फरमाया वमन जाअ बिस्सय्यति जो कोई बुराई लेकर आया फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा उसको नहीं बदला दिया जाएगा मगर उसके बराबर, यानी बुराई का बदला नेकी की तरह बढ़ा कर नहीं दिया जाता है बल्कि उसकी इतनी ही सजा दी जाती है जितनी बुराई कोई अंजाम देता है। यह भी अल्लाह ताला जल्ल शान की खास मेहरबानी है कि एक शख्स बुराई का इरादा करता है मगर उसका इर्तिकाब नहीं करता तो उसको भी एक नेकी का अजर मिल जाता है। ताहम जो नेकी खुलूस नियत और तमाम शराइत के साथ की जाए उसका कम अज कम अजर 10 गुना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं। अल्लाह ताला जल्ल शान अपनी रहमत से एक नेकी का अजर 700, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ इससे भी ज़्यादा अता फरमा देता है। उसके खजाने बड़े वसी हैं। अलबत्ता बुराई का बदला एक ही मिलेगा, वहुम ला युज़लमून और किसी पर ज्यादती नहीं की जाएगी, न किसी की नेकी को कम किया जाएगा और न किसी की बुराई में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला के कानून अदल के खिलाफ है। या अल्लाह हर आन हमको अपने गुनाहों और लक्ष्यों पर तौबा की तौफीक नसीब होती रहे और इस कुरान पाक का दिलो जान से इत्तबा नसीब होता रहे। या अल्लाह हमको हम वक्त आखिरत की तैयारी की फ़िक्र नसीब फरमा और आखिरत के लिए ज़ात राह जमा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।